प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज पुणी प्रभु आम को आउ गोटे सुजोग देइचंते एई विशेष कार्यक्रम माध्यम रे आपण को सहित साक्षात करिवार निमंते ट्रांसवर्ल्ड रेडियो आनुकूल्य रे प्रति सप्ताह रे प्रसारित होउथवा ए विशेष कार्यक्रम पथ प्रदर्शिका मध्य को आपण मान को स्वागत करूछि। आजिर अध्ययन रे माने विशेष करिके कथा देखिबा जे प्रभु पुणी थरे आपणार मृत्यु विषय रे शिष्य मान को सूचना दउछंती। गोटे विषय जहाँकि से अंतत 5 थर निजर शिष्य मान को कहिछंती जे से जेरूसलाम को जाउछंती एवं सेठारे पहुँचला परे से किपरि शत्रु मान को हस्तरे समर्पित हेबे आउ से माने किपरि सैनिक मान को हस्तरे समर्पण करिवे एवं से माने कि प्रकार ताहांको क्रूशबिद्ध करिवे। किंतु प्रभु यीशु से जानिथिले से कोथि पाए आसी अछंती, कौन पाई पिता ईश्वर ताहांको जगत मध्य को प्रेरण करि अछंती, सेथि पाए ताहा जानिकि से मृत्युर सम्मुख को जाउछंती। किंतु यात्रा पथरे से ईश्वरंकर कार्य को बंद करि नाहंती। जिरिहोम नगर मध्य दे तांको जीवाको पड़ेला एवं से स्थान रे देखिले जणे अंध लोक से भिक्षा मागुची। आउ से जेतेले सुनिला जे नाजरेत यीशु एई बाट दे जाउछंती, से कहला एई सुजोगटी चली जिबा पूर्वरु मु ताहांकर दया पाइबा दरकार। आउ से चित्कार करि कहउची, हे दाऊद संतान यीशु, हे मसीह मते दया कर। तार डाक यीशु को अटके देला। आज आपणकर डाक प्रभु को आपणकर सम्मुख रे आपणकर निकट रे अटके दे पारे। प्रभुंकर सम्मुख को आसिले, प्रभुंकर निकट को आसिले आपणकर मनोवांछा केवल पूर्ण हुए ताहा नुहे, आपणकर विशेष आवश्यकता जीवनर निमंते अनंत कालर निमंते ताहा से ही दे पारंती। आ केवल सेतिके नाही, जिरिहोरे जेतबे से देखुछंती जणे लोक गच्छरे चढ़िकी लुचिकी रहिछि यीशु किए से केमतिका देखा जानती तांको देखिबार निमंते से प्रकाश रे यीशु को देखिया पाई साहस करू नथिला। किंतु जानती कि जेतबे यीशु सही बाट दे जाऊ जाऊ से गछ पाख को आसिले, डेम्बरी गछ ऊपर से बसिछि जक्ष्य। आ कहले, हे जक्ष्य, चमकी पड़िथिबे जक्ष्य, तमे शीघ्र ओल्हे आस, मो आज अवश्य तुम घर को जीवी। प्रिय बंधु, आमने आजिर अध्ययन मध्य जीवा जोठी के सब विषय पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिबा। तुम्हें ही शांति, तुम्हें ही मुक्ति, तुम्हें ही धर्म दीप्ति, तुम्हें ही शक्ति, तुम्हें ही भक्ति, तुम्हें ही जगत ज्योति। तुम्हें ही शांति, तुम्हें ही मुक्ति, तुम्हें ही धर्म दीप्ति, तुम्हें ही शक्ति, तुम्हें ही भक्ति, तुम्हें ही जगत ज्योति। तुम रूप की सुंदर, तुम वाक्य की मधुर, तुम रूप की सुंदर, तुम वाक्य की मधुर, धन्य यीशु नाम तुमरा, प्रशंसा हेउ तुमरा, महिमा हेउ तुमरा। आसंतु वर्तमान आमे हमर कार्यक्रम मध्य को जीवा। आज आमे लूका 18 पर्वर 31 पदरु आरंभ करी 19 पर्वर 10 पद पर्यंत अध्ययन करबा निमंते जीवा। एठारे लूका 18 पर्वर 31 रु 34 पदरे यीशु तांकर शिष्यमानकु तांकर मृत्यु ओ तृतीय दिवसरे मृत्युरु पुनरुत्थान करबा विषय नै पूर्वरु प्रकाश करंती, किंतु सेमाने ताहा बुझी पारले नाही। तेबे आमे ताहा आउ वर्तमान पाठ करबाकू जीवा नाही, मात्र 35 पदरु 43 पद पर्यंत पाठ करी यीशु किपरि सेही जिरिहोकु जीवा पथरे जणे अंधकु दृष्टि शक्ति देले ता देखिबा। तेबे एई घटना उपरे आलोचना करबा पूर्वरु मु आपनकु एई घटना संपर्क रे किछि आभास देबाकू चाहे, कारण एई घटना सहित माथ्यू ओ मार्को पुस्तक रे वर्णित होइतिबा बर्तिमय अंध विषय नै अनेक द्वंद्व उपजे। कारण जोंठारे माथ्यू 2 जण अंध विषय नहीं उल्लेख करती, सेठारे मार्क और लूक जड़े अंध विषय नहीं प्रकाश करती। तेबे से जाहुना कहीं आपड़ जदि भल भाव माथ्यू और मार्क पुस्तक में वर्णित होता यही घटना को पाठ कर देखिए ताहले जानिपारे जे माथ्यू और मार्क यीशुंकर सही
ଅନ୍ଧ ବର୍ଟିମୟକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜିରିହୋରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ସେହି 2 ଜଣ ଅନ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ନାମ ବର୍ଟିମୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେ କି କହିଥିଲା, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଲୁକ ଏଠାରେ ଏହି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧର ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବିଷୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ଜିରିହୋରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲା, ହେ ଯୀଶୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁକରି ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭିନ୍ନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକା ଘଟଣା ପରି ମନେ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଏହା ଏକା ଘଟଣା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା 2ଟି ଘଟଣା ଓ ଏହା 2ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ମାଥିଉ ଓ ମାର୍କଙ୍କ ଲେଖିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଜିରିହୋରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ମାତ୍ର ଲୁକଙ୍କ ଲେଖିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟଟି ଜିରିହୋରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଏହି ଅନ୍ଧଟି ଯେ ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିର ସୁସ୍ଥତା ନେଇ ଲୁକ 18 ପର୍ବର 35-43 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ କରି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, 35 ପଦରୁ 38 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଜିରିହୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେ ଲୋକସମୂହର ଗମନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କଥା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହେ ଯୀଶୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ଧଟି ହେ ଯୀଶୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ରାଜପଦକୁ ଜାଣିପାରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେ ଦାଉଦ ବଂଶର ସେହି ରାଜପଦର ଅଧିକାରୀ ତାହା ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଥିଲା। କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେ ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ଏହି ଭାବବାଣୀ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଅନ୍ଧଟି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ କେବଳ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, କି ତାହାକୁ କେହି ତୁନି କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା ଓ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁ କିପରି ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛନ୍ତି। 40-43 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ସେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଦୃଷ୍ଟି ପାଅ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ସେହିକ୍ଷଣି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହା ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେହି ଅନ୍ଧର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦିଓ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରି ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଶୁଣିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ଶୁଣି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିବେ ଓ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ ଓ ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଦିନ ଅନେକେ ଏପରି ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ସେଦିନ ଅନେକେ ତାହାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ଧଟି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିଲା। କାରଣ ସେଦିନ ଅନେକ ଯଦିଓ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସେତେଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ନ ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ଧଟି ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇ ତାହାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ପାଇ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସେହି ଅନ୍ଧଟି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଥିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଅନେକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ତାହାଙ୍କର କ୍ରୁଶ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନିଜର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସନ୍ଦେହ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧତାର କାରଣ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସମସ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 19 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ସେ ଜିରୁହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖ ଯକ୍ଷିୟ ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ଧନୀ ଲୋକ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯୀଶୁ ଜିରୁହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଯକ୍ଷିୟଙ୍କର ଦେଖା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଜିରିହ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ଜିରିହ ନଗରକୁ ଈଶ୍ୱର ଜିହୋସିଓଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଓ ଜିହୋସିଓ ଏହି ଜିରିହ ନଗରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜିରିହ ନଗରକୁ ଯେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ କରିବ, ତାହା ପ୍ରତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଅଭିଶାପ ବର୍ତ୍ତିବ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହାବ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ଜିରିହ ନଗରକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ ଓ ତାଙ୍କର ବଂଶ ସମୂଳେ ନିପାତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ଜିରିହ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଅନେକ ଲୋକ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ଅବସର ବିନୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନର ଯକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିବାସୀ ଓ ଯକ୍ଷଙ୍କ ପରି ଅନେକ କରଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଅତି ଆଧୁନିକତାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କର ଆଦାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେଉଥିଲେ। ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପୀ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯୀଶୁ ଜିରୁହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହିପରି ହେବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଜଗତରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେହି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ଓ ମୁଁ, ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଏହି ଜଗତକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ନିଜେ କହନ୍ତି, କୋକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି, ଆକାଶ ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଜଗତକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ ସେହି ଜିରିହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିପରି ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। 19 ପର୍ବର 2 ପଦରେ 3ଟି ବିଷୟ ଏହି ଯକ୍ଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଯକ୍ଷ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧୁ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ପ୍ରତି ଏହି ନାମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ବୋଧହୁଏ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି ଡାକୁଥିବେ, ହେ ସାଧୁ, ହେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ତୋର ନାଁ ତ ସାଧୁ, ମାତ୍ର ତୁ ଏହି ଅସାଧୁ କାମ କାହିଁ କରୁଛୁ? ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ଏହି ନାମ ଦେଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନରେ କେତେ ବଡ଼ ଆଶା ପୋଷଣ କରି ଏହି ନାମଟି ଦେଇଥିବେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏହିପରି କର ଆଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ତାହାକୁ ଅନେକ ପରିହାସ କରିଥିବେ ଓ ତାର ନାମକୁ ଧରି ତାହା ସହିତ କୌତୁକ କରିଥିବେ, ନୁହେଁ କି? ତାର ନାମ ଥିଲା ସିନା ଯକ୍ଷିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ, ମାତ୍ର ସେ ଅସାଧୁ କାମ କରୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବୋଧହୁଏ କରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କର ନେତା ସ୍ୱରୂପ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରୋମିଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ କର ଆଦାୟ କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ହୋଇପାରେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟାୟରେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଧନୀ ବୋଲି ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଜୀବନରେ ସେ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ପାଉନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ନିଜର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ପାରିଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ପାପୀ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଓ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ଧନୀ ଥିଲେ। ସେ ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ୟାୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବେ ଓ ଗରିବ ତଥା ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ହଇରାଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦିବା ସେ ଜାଗତିକ ଭାବେ ଧନୀ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଅଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ହୁଏତ
ଅନେକ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଯକ୍ଷଙ୍କର ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ଜିରିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ସେହି ପରିତାଣର ଅଧିକାରୀ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 19 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସକାଶୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବାଙ୍ଗର ଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲେ, କାରଣ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଯିବାର ଥିଲା। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଯକ୍ଷଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସେ ବାଙ୍ଗର ଥିଲେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରା ଏହି ବାଙ୍ଗରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଅନେକ ତାହାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ହସୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଦୂର ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା ଯେ ସେ ଶେଷରେ ସେହି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଏକ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ହେଉଥିଲା, ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ମୂଳରୁ ତହିଁର ପ୍ରଥମ ଶାଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା ଓ ତାହା ଏତେ ଖସଡ଼ା ରହୁଥିଲା ଯେ ତହିଁରେ ଚଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଅତି କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଚାରା ଯକ୍ଷ ଝାଳ ଲଟପଟ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେହି ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ଡାଳରେ ଯାଇ ବସିଲା। ଏଥିରୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଜଣେ ପାପୀ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ସେହି ଧନର ଗର୍ବ ନ ଥିଲା ବା ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ତାର ନଜର ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ତାର ନଜର ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଓ ତାର ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, କିପରି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବ। କେଜାଣି ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ପରା। ତେଣୁକରି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ପଥକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାହିଁ ରହିଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯକ୍ଷର ହୃଦୟର ଭାବକୁ ବୁଝି ତାହା ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 19 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେଥିରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଥିବ। ଯକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇଥିବେ ଓ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ପୂରାପୂରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବେ ଓ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ହସିଦେଇ କହିଥିବେ, ଯକ୍ଷ ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଛ? ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ। ତୁମେ ଯେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଜି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଯକ୍ଷଙ୍କ ମନ ସେତେବେଳକୁ କିପରି ଥିବ? ତାଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଇଥିବ, ନୁହେଁ କି? ଯାହାକି ତାହାଙ୍କ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କ'ଣ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ନିଜେ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯକ୍ଷ ସେତେବେଳେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଦିନ ଯକ୍ଷ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଥିବେ। ସେ କାହା ଘରେ ରହିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯକ୍ଷଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ସାରା ରାତି ଯକ୍ଷଙ୍କ ଘରେ ରହିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଘରେ କିଛି ସମୟ ବୋଧହୁଏ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏହି 19 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଯୀଶୁ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ପାପୀ ବୋଲି କହିନଥାନ୍ତେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭୁଲ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ନିଜ ନିଜର ପାପରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ମନରେ ସେପରି ଭାବନା ନଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଓ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମନ ଜାଣିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ସେହି ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଗୁଣେ ଫଳ ପାଇଲେ। କ'ଣ ସେଦିନ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ? ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଜଣେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଛି। ଯୀଶୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ଜଣକ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ମନେ କରି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଏହିପରି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯକ୍ଷ ବାହାରକୁ ଆସି ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାରିଠାରୁ କିଛି ନେଇଥାଏ, ତେବେ 4 ଗୁଣରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯକ୍ଷଙ୍କର ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟ। ତାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଅଛି। ସେଠାରେ ନିଜର ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାହାଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ଅପହରଣ କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ 4 ଗୁଣରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଉଅଛି। ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବଟି ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଯକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କିମ୍ବା ଧନ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପାପକ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବା ହିସାବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଦିନ ଯକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଓ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକରୁ 4 ଗୁଣ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ 0 ହେବ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏଠାରେ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପାପ ପଥରୁ ଫେରି ଧର୍ମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ମୃତ୍ୟୁର ପଥରୁ ଫେରି ଜୀବନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ବିନାଶର ପଥରୁ ଫେରି ଜୀବନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହନ୍ତି। 19 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଯେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଜଣେ ସନ୍ତାନ। କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏପରି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯକ୍ଷ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ମୁଁ ସେହି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଅଛି ସେହି କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକି ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ସେଦିନ ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ଯକ୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରନ୍ତି। ଯକ୍ଷ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ
ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ତାହା ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାକ୍ଷମର ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୁବ 2:26 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ, ସେହିପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ଖୋଜନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ପାପରେ ନ ହଜି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେହି ଅନନ୍ତ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି ନିଜର ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ସେହି ଅନନ୍ତ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା। ତାଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସେହି ପାପରୁ ଫେରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରି ଏକ ନୂତନ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେଉ ଓ ସେହି ପରିତାଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଭବର ଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ନ ଆସୁ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ, କ୍ଷମା ନେବାକୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କେହି କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନରକଗାମୀ ହେବ। ତାହେଲେ ସେ କିପରି ତାହା ସାଧନ କରିବେ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହସ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକର ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ହୋଇପାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଯେ ଥିଲେ ଆଜି ବି ସେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି, ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଏହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଏହି ଯେଉଁ ଠିକଣା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବୁ, ଇଚ୍ଛା କରିବୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ମିସ୍ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ କହିଲ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲା, ତୁମେ ଘରକୁ ଆସିଲ ଏବଂ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ବଦଳିଗଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର କେତେ ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ କଢ଼େଇ ନେଉନାହିଁ, ବାଧା ସାଜିଛି। ଆମେ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ବିଷୟ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁନାହୁଁ। ଆଜି କେତେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି। ମାତ୍ର ସେ ସବୁକୁ ଦୂରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ। ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ତୁମେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ, ତୁମେ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ, ତୁମେ ହିଁ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମଠାରେ ଭରସା ରଖୁଅଛୁ। ତୁମେ ଦୟାକର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସହାୟତା ଦିଅ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415। ଆପଣ ଇମେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଇମେଲ ଠିକଣାଟି ହେଲା oriyattv@radio882.com। ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।